اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا وارزقنا رزقا واسعا وطيبا وانت خير الرازقين وتب علينا انك انت التواب الرحيم وارحمنا واهدنا برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المفسرون رحمهم الله تعالى ومشايخنا رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم وعمدنا بأنوارهم وبأسرارهم وبنفحاتهم في الدارين آمين. إلى أن قال ayat pinten ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل الأمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين يفضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا وهل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح بالبصر أو هو أقرب. أنا bae mboten kalamhil basor ngoten kalamhim wa ma amrus saat illa kalamhil basri aw huwa aqrab innallaha ala kulli syai'in qadir. wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawwis samaa'i ma yumsikuhunna illa Allah inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun. wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athathan wa mata'an ila hin. wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknanan wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum
كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما يفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يذل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nahl ayat 70. Wallahu ta Gusti Allah iku khalaqa nyiptakake sapa Allah kuming sira kabeh walam takunu lan ora ana sapa sira kabeh iku syai'an suci. Summa yatawaffa mongko nuli mejahi atau mateni kuming sira kabeh sapa Allah inda inqidai ajalikum indang qidai ajalikum ing dalem semangsane enteke ajali sira kabeh. Ajal iku tumekane pati wa mikum setengah saking sura kabeh man utawi wong yuraddu kang den balekake sapa man ila arzalil umuri maring asor-asore umur ai akhossihi tegese inone umur lemah umur minal harami bayane saking renta wal khorofilan ya tu renta haram iku ana ngarani pikun al khorof renta. Jadi Gusti Allah niku nyiptakake kemudian setelah ajalnya tiba Allah akan mematikan makhluknya kita semuanya. Dan di antara mereka makhluk itu ada yang oleh Allah memang diberikan sampai kepada ardhalil umur, sampai umur yang panjang tapi dalam keadaan lemah, menunjukkan kepada ketidakmampuan apa-apa daripada pribadi manusia. Jadi sebagian ulama itu membagi step atau tahapan umur manusia itu ada 4.
Awaluha sinnun nusyu' wan nama. Tahap pertama pertumbuhan dan kelahiran dan pertumbuhan, yaitu dari masa saat umur pertama sampai 33 tahun. Itu masa pertumbuhan seperti usia sampean ini. Sampai 33 tahun. Dan ini sampai kepada ghayatu sinis syabab, yang dimaksud masa usia anak muda. Kemudian masa yang kedua sinul wukuf, leren, mandek, yaitu 33 sampai 40 tahun. Kemudian wa ghayatul quwwa wa kamalil aql, masa itu adalah masa kesempurnaan jiwa dan mental manusia 33 sampai 40 tahun. Kemudian martabah yang ketiga adalah sinul kuhulah, masa dewasa atau masa sebaya. Cara Indonesia ngomongin masa sebaya, yaitu umur 40 sampai swidak. Nah, masa itu biasanya manusia sudah mulai berkurang kekuatannya. Tapi perkurangannya itu tidak begitu kelihatan secara lahir. Baru masa sinus syekhukhati wal inhitot, masa tua dan melemah, yaitu masa 60 tahun sampai usia meninggal. Itu adalah kelihatan sekali orang kalau usia 60 tahun semakin melemah, semakin fisiknya semakin melemah. Bisa jadi sampai melebihi akhirnya masa al-haram wal khorof, yaitu masa tua renta. Kanjeng Nabi Muhammad SAW meminta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal kasal wa ardhalil umuri wa adzabil qabr wa fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, ini sedang a'udzunya perlindungan isun bika kelawan panjenengan minal bukhli, saking sifat pelit, wal kasal, sifat malas, wa ardhalil umuri, dan dari kondisi umur yang melemah. Monggo usia panjang, tapi usia panjang yang tidak melemah, yang tidak renta, itu tidak masalah. Artinya itu sesuatu yang tidak seperti ardhalil umur yang masa tua renta, yang wa adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat. Bismillahirrahmanirrahim. Likaila, supaya orang ngerti, ya'lama ai likai ya'lama, supaya ngerti sapa wong ba'da ilmin sausi, likaila ya'lama, supaya orang ngerti sapa wong ardhalul umur ba'da ilmin sausi ngerti sayan suci, yakni agar manusia merasa dulu dia masa kecil tidak tahu apa-apa, masa remaja, kemudian masa dewasa, masa sebaya, dewasa, dia merasa tahu apa-apa. Tapi pada masa tua, sistem urat saraf manusia, otak manusia sudah melemah, dan kemudian melepaskan lagi hal-hal yang berkait dengan memori pengetahuannya, sehingga tidak tahu apa-apa lagi. Bahkan naudzubillah min dzalik, bisa jadi orang itu pekun itu apa jenenge, ya lupa, wis mangan durung mangan, wis salat guru salat, masa terus sih. Naudzubillah min dzalik. Qala Ikrimah ibnu man qara al-Qur'an lam yasir bihadzal halah. Qala dawu sapa Ikrimah ibni Abi Jahal, man utai sapane wong qara ama sapa man al-Qur'an lam yasir ora dadi sapa man bihadzal halati, kelawan ikilah keadaan. Sapa sing ahli maca Quran, insyaallah dawu Sayyidina Ikrimah, tidak mungkin kecoba ardhalil umur, tidak mungkin keadaannya menjadi melemah secara tua renta. Bisa jadi umur panjang tapi secara fisik tidak menjadi melemah secara tua renta. Innallaha Gusti Allah, karena Quran itu adalah fisik, memori itu adalah semua ilmu adalah dalam Al-Quran, sehingga kalau orang mau Quran berarti terus memperbarui sel-sel pengetahuannya. Innallaha Gusti Allah alimun, maha mengetahui bitadbiri khalqihi, kelawan ngaturane
kelawan aturane makhluke Allah qadirun dat kang kuasa ala ma ing atase perkara yuridu kang ngersakake sapa Allahu ing ma wallahu ta Gusti Allah iku fadhala ngutaamake sapa Allah ba'dakum ing sebagian sira kabeh ala ba'din ing atase sebagian kang liya fir rizqi ing dalam rezeki Allah utamakan rezeki satu orang melebihkan atas yang lain. Faminkum mongko ta setengah saking sira kabeh ghaniyun ta kang sugih wa fakirun ana sing wong kang fakir wa malikun ana sing juragan wa mamlukin lan karyawan. Zaman biyen malik iku berarti sayyid, mamluk berarti abad. Zaman sekarang enggak ada budak ya karyawan sampai juragan. Fama mongko wong alladzi mongko ora ana sapa akeh fudilu kang den lebihake sapa alladzi ai almawali tegese pira-pira juragan iku biro dirizki kelawan balekake rezekine alladzina alama ing atase wong malakat kang memiliki apa aimanuhum tangan tengene alladzina fudilu ai bija ilima rozaknahum ai tegese ora ana kelawan dadekake wong kang dadekake perkara rozakna kang paring rezeki sapa kita Allahum ing alladzina fudilu apa iku marozakna minal amwali bayin saking pira-pira bondo wa ghoriha lan liyane bondo syirkatan ing sekuton bainahum ing dalam antarane alladzina fudilu wa baina mamalikihim wa baina mamalikihim ngoten nggih ada haknya nggih kira-kira hak baina mamalikihim ing dalam antarane mamluk-mamluknya atau budak-budaknya atau karyawan-karyawane fahum utawi al-mamalik wal mawali juragan lan karyawan fihi ing dalem mah iku sawaun padha. Maknane ai syuraka sekuton. Ai al makna uta artine laisa ora ana lahum kedue al mamalik wal mawali apa syuraka sekuton min mamalikihim saking utawa laisa ora lahum kedue mawali apa syuraka kanca min apa sekuton bersekutu min mamalikihim saking mamluk-mamluknya atau budak-budaknya mawali fi amwalihim dalam bondo-bondone mawali fa kaifa muqali kaya apa ya ja'aluna dadekake sapa al musyrikun ba'da mamalikillahi ing sebagiane makhluk-makhluk Gusti Allah syuraka ing sekuton-sekuton lahu maring Allah afa bi nikmatillahi apa to mongko kelawan nikmatane Gusti Allah iku yashaduna padha bangkang atau angas sapa musyrikun ayak furuna tegese padha kufur sapa musyrikun haitsu yaj'aluna ing dalem sekirane padha dadekake sapa musyrikun nahu kedue Allah syuraka ing pira-pira sekuton. Jadi Gusti Allah niku Maha kuasa. Salah satu di antara kekuasaan bukti ayat-ayat Gusti Allah, kuasa Gusti Allah napa? Menungso macam-macam, ana sing sugih, ana sing fakir, ana sing budak, ana sing juragan, karyawan, ana sayyid. Dan itu ora iso sampean angen-angen piye carane menungso dadi sak padha kabeh ora iso. Tidak mungkin bisa. Karena Allah tidak berkehendak seperti itu. Nah itu sudah sunnatullah. Ana sing Allah faddala ba'dukum ala ba'din fir rizqi. Nah, sekarang orang-orang yang diberikan oleh Allah rezeki yang berlebih itu saja tidak mungkin mengembalikan rezeki yang berlebihnya itu. Orang-orang juragan-juragan itu, bos-bos itu tidak mungkin mengembalikan uang yang lebihannya itu dibagi rata kepada karyawan-karyawan. Tidak bisa. Orang mungkin gelem. Ayo sekarang negara apa sekarang? Komunis misalkan. Komunis mencoba sama rasa, sama rata. Gak ada kaum buruh, gak ada kaum
semuanya kaum burjuis, kaum proletar dianggap harus sama. Tidak berhasil. Karena itu sudah melawan sunnatullah. Misalkan mereka menerapkannya pun terjadi ketidakkonsistenan. Nah, maknanya piye? Sing dadi juragan duit itu loh akeh, orang mungkin duit dibalik ini buruh-buruhnya di karyawan-karyawannya dibagi rata. Tidak bisa. Nah. Famal ladzi fuddilu bi rizqim ala ma malakat aymanuhum. Maka uang yang didapat oleh para juragan tidak mungkin dikembalikan bagi rata lagi kepada karyawannya. Itu dalam hukum kepemilikan manusia. Fahum fi syawa. Terus kemudian pingin dadi podo ora iso. Lah kepada diri manusia saja tidak mungkin, apalagi kepada Allah. Kepada dirinya saja kafir Quraisy itu tidak mungkin membagi uangnya kepada sekuton dibagi sama rata kepada karyawannya, mawalinya atau mamaliknya, budak-budaknya. Loh kenapa? Kok mereka menisbatkan itu kepada Allah sehingga menyekutukan makhluk-makhluk yang mestinya itu adalah miliknya Allah, mau disejajarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang itu adalah pemiliknya. Kan tidak mungkin. Nalarnya, logikanya itu dari mana? Ini bahasa Al-Quran di dalam menyampaikan hujahnya kepada kafir Quraisy yang tetap saja ingin mensekutukan Allah dengan asnam-asnam berhala-berhala itu. Jawabannya Gusti Allah sangat simpel. Kalau kalian, bahasa kasarnya, kalau kalian masih saja ingin menyekutukan barang-barang yang itu milikku, kata Allah, dilevelkan denganku, kata Allah, maka kenapa kalian itu tidak mau membagi uang kalian yang lebih-lebih itu kepada karyawan-karyawan itu adalah anak buah kalian? Nah, tidak mungkin. Nah, itu adalah hujahnya Allah Subhanahu wa taala. Fahum fihi afa bi ni'matillahi yajadun. Maka apakah dengan kenikmatan Allah kalian membangkang atau mengingkari? Dengan apa mengingkarinya? Dengan menjadikan sekuton atau sekutu atau kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang ini bagaimana Gus dengan konsep ekonomi Islam? Memungkinkan enggak ada namanya kesamarataan? Mungkin. Dalam konteks misalkan koperasi itu adalah SHU, sisa hasil usaha itu dibagi rata kepada anggota. Podo. Saya kan sekarang berkecimpung di koperasi antar pondok pesantren. Tapi secara faktualnya tetap tidak sama. Walaupun SHU-nya itu dibagi sama rata, sebenarnya anggota koperasinya 20. Pada akhir tahun rapat anggota tahunan seluruh anggota 20 ini mendapatkan bagian sisa hasil usaha atau berlaba, berarti 5%-an semuanya. Berarti setiap anggota dapat, kalau keuntungannya 100 juta, berarti setiap anggota dapat 5 juta. Bisa. Tapi kan faktanya tidak mungkin bisa semua itu seperti itu sakleknya. Karena apa? Nanti di antara anggota itu adalah juga merangkap sebagai pengurus koperasi atau manajer atau direktur yang di dalam operasional bisnisnya membutuhkan biaya. Nah, dia kemudian digaji daripada dana koperasi, sehingga keuntungan 100 juta itu setelah menyisihkan daripada mengeluarkan semua kebutuhan operasional selama 1 tahun. Jadi misalkan yang berkecimpung pun ya otomatis mendapatkan selain 5 juta tadi itu dapat biaya operasional, gajinya misalkan. Yang anggota kan menentok setahun oleh duit 5 juta ya, misalkan seperti itu. Tapi yang ibarat perusahaan itu ada komisaris, ada direksi. Nah, direksi itu yang mikir bicaranya laba rugi, transaksi segala macam. Nah, komisaris cuma memantau tok.
oleh setoran bagi hasil atau apa saham. Nah, itu maknanya apa? Apa yang disampaikan oleh ayat Al-Qur'an, famal ladzi fuddilu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa, itu masih relevan. Semodel apapun bisnis tidak mungkin kemudian antara bos dengan juragan itu sama bos dengan karyawan itu sama besar, tidak bisa. Karena hukum ekonomi, seberapa jauh dia mengambil resiko, maka akan mendapatkan peluang keuntungan semakin besar. Karyawan kan gak resiko apa-apa, cuma mengoperasionalkan digaji bulanan misalkan. Nah, misalkan rugi ya sing rugi bose, sing untung ya sing untung bose. Karyawan dapat gaji bulanan. Nah, tapi bosnya begitu transaksinya untung berlebih melimpah, ya masuk pribadi bosnya. Misalkan rugi ya bosnya itu dhewe sing nanggung. Nah, itu maknanya famal ladzina fuddilu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fi sawa. Nah, kepada kita semua sesama manusia saja tidak mungkin itu disatukan. Apalagi kita menyamakan levelnya makhluknya Allah kepada levelnya Allah. Tidak mungkin, lebih tidak mungkin lagi. Wow, itulah daripada logika ayat ini. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku ja'ala dadi aku sapa Allah lakum kudu sira kabeh min anfusikum saking awak dhewe sira kabeh azwajat ing pira-pira pasangan. Fa khalaqakum moko nyiptakake sapa Allah Hawa ing Sayyidah Hawa min dil'i Adam saking igo bekasi tulang rusuk kirinya Sayyidina Adam. Wasairon nisa ilan sekarang ini pira-pira wong adon-adon Allah ciptakan min nutfir rijali saking pira-pira sperma-spermane wong lanang, wan nisa ilan wong wadon. Wa ja'ala lan dadekake sapa Allah lakum kudu sira kabeh min azwajikum saking pasangan-pasangan sira kabeh banina ing pira-pira anak-anak wa hafadzatan lan pira-pira keturunan ai auladul aulad tegese anak-anake pira-pira anak utawa putu-putu. Wa razaqalan rezeki paring rezeki sapa Allah kum sira kabeh minat thayyibat saking pira-pira perkara kang bagus. Bayani minat thayyibat min anwa'is simari saking pira macem-maceme woh-wohan wal hububi lan wiji-wijian wal hayawan lan pira-pira hewan. Al hewan lan hewan. Afabil batili apa to mongko kelawan kebatilan. Afabil batili apa to mongko kelawan kebatilan as-sonami tegese apa jenenge? Braholo yuk minuna padha iman sapa al kafirun sapa al musyrikun wa bi nikmati lan kelawan nikmate Gusti Allah hum ya al kafirun iku yakfuruna padha ingkar. Maka kok itu logika yang dipertanyakan oleh Al-Qur'an. Kok bisa mereka kepada yang batil mereka mengakui, tapi kepada kenikmatan Allah mereka mengingkari. Bi isyraqihim kelawan kemusyrikane al musyrikun. Wa ya'buduna lan padha nyembah sapa al musyrikun min dunillahi saking saking Gusti Allah ai ghairu tegesilan Allah ma ing perkara la yamliku kang ora memiliki apa ma lahum maring al musyrikun rizqon ing rezeki minas samawati saking pira-pira langit bil matori kelan udan wal ardi lan bumi kepada selain Allah, yang mana hal selain Allah tadi itu sama sekali tidak memiliki kendali kepada rezekinya, baik rezeki di langit maupun rezeki di bumi. Logikanya kok bisa menyembah kepadanya, sementara Allah Subhanahu wa taala lahu ma fis samawati wa fil ardi, Allah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi. Saya suci badalun saking dadi badal min rizqon saking kalimat rizqon wala yastatiuna ora mampu sapa al musyrikun ayak duruna tegese ora mampu sapa al musyrikun ala sing ngatasi suci-suci wa utawi ma iku al asnamu pira-pira berhala fala tadribu mongko aja gawe-gawe sapa sira kabeh lillahi man Gusti Allah al amsala ing perumpamaan la taj'alu aja padha dadekake sapa sira kabeh lillahi maring Gusti Allah asbahan ing pira-pira perserupaan tusyriku kang memusyrikan sapa sira kabeh hum ing asbah
hum ing amsal bihi kelawan Gusti Allah. Innallaha sunni Gusti Allah iku ya'lamu pirsa sapa Allah anistune kelakuan la mislalahu alla mislalahu anistune la misla ora ono perumpamaan la misla ora ono sepadan lahu kedue Allah wa antum ta sira kabeh iku la ta'lamuna ora ngerti sapa sira kabeh zalika imkunu alla mislalahu dzaraba gawe sapa Allah masalan Gusti Allah masalan ing perumpamaan wa ibadulan digawe badal minu saking kalimat masalan rupane apa masale abadan ing kawula budak mamlukan kang den memiliki layak diru ora mampu apa abad ala syai'in ing atase suwi-wiji ai sifatun kalimat mamlukan sifatun dadi sifat tumayyizu kang bedaake apa sifat hu ing abad minal khurri saking merdeka fa innahu maqasani abdun mamluk iku abdullah kawulane Gusti Allah layak diru ora mampu apa abdun mamluk kawula budak niki kita ini budaknya Allah tidak mampu apa-apa layak diru ala syai' ada memiliki rono ora ono ni memiliki ni abdun waman razaqna waman ing perkara kalimat man nakirah mausufah waman lan ing wong nakiratun rupa nakirah mausufah kang den sifati ai khurron lan ing wong merdeka waman lan ing wong rozakna kang paring rezeki sapa kita Allah ing man minna saking kita rizqon ing rezeki hasanan kang bagus Allah buat perumpamaan yaitu apa menciptakan hamba sahaya yang tidak memiliki apa-apa dan menciptakan manusia merdeka yang mampu memiliki rizkinya fawa moko utawi abdun utawa fawa mutaiman razaqnahu minna iku yunfiqu paring nafaqah sapa man minhu saking rizqon hasanan minna memberi rezeki atau menafaqahkan sirron kelawan rahasia wajahron lan ngedek baik memberi nafkah secara diam-diam ataupun secara izhar ai yatasarrafu fihi kaifa yasha tegese membelanjakan sapa man fihi ing dalem rizqon hasanah kaifa hale kaya apa ya sau kersa sapa karep sapa man dia punya uang nah dia punya uang mau belanja apa terserah dia wal awal utai kang pertama dan mamlukan mau yang dia tidak punya kuasa apa-apa bahkan tidak bisa memiliki barangnya sedikit pun iku mislul asnam sepadane berhala itu semacam berhala wasani takang ngemloro iku mislu sepadane Gusti Allah Subhanahu wa taala nah, asnam gak punya apa-apa nah, di padakno kok marang Gusti Allah kok di jalan Gusti Allah mempunyai apa-apa dan mentasarufkan atau memperlakukan apa yang dimiliki oleh Allah semaunya Allah. Hal yastawun apa to iku padha kabeh. Hal yastawun apa to iku padha kabeh. Ai al abidu disi pira-pira kawula al ajazatu kang lemah wal khurrulan merdeka wal khurrulan wong kang merdeka al mutasarrifu wong kang berkuasa. Oh jelas lah tidak mungkin aila yastawun ora mungkin podo alhamdulillah sekabeh puji kulillahi kagum Gusti Allah wahdahu halis sujine Allah bal aksaruhum bali utai akeh-akeh menungso bal aksu bali utai akeh-akeh menungso ahli Makkah tegese akeh-akeh ahli Makkah iku layak lamuna ora padha ngerti sapa ahli Makkah tapi nyatanya ahli Makkah kebanyakan tidak tahu hal itu lho kok aneh ngendi akal kok ora gelem ngerti Marang hidayahe Allah Subhanahu wa taala tutupi. Maing perkara yasirun kang dadi sapa ahli Makkah ilahi maring ma minal azabi saking siksa. Fa yusyrikuna padha musyrik sapa ahli Makkah, penduduk Makkah waktu itu. Mereka tidak sadar dan tidak paham bahwasanya pertanggungjawaban amalnya nanti sangat berat. Nah, meremehkannya sehingga dia tidak takut memusyrikan Allah. Na'udzubillah min dzalik.
Wa daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulahu aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khairin hal yastawi huwa wa man ya'muru bil 'adli wa huwa ala siratim mustaqim. Perumpamaan selanjutnya bagaimana? Wa darabalan gawe perumpamaan sapa Allah Gusti Allah, masalan ing perumpamaan. Wa ibadalu lan digawe badal minhu saking kalimat masal. Apa isine masalan? Masale apa isinya adalah rajulaini rupane ing wong lanang loro. Ahaduma ta salah jenis rajulain iku abkamu bisu ai ulida akhros. Ulida den lahirno akhroso hale wong kang bisu. Layak dirula ora mampu apa abkam ala syai ngatas sejuji. Orang bisu tidak mampu apa-apa. Li'anna husni al-abkam iku la yafham wala yufhim. Itu dia tidak paham, juga tidak bisa memahamkan. Wa utawi abkam iku kalun abot, sakilun tegese abot. Ala maulahu ing atase pengasuhnya. Saya katakan pengasuhnya saja. Orang seperti ini memberatkan daripada pengasuhnya. Wali yo amri tegese wong kang nguasani urusane. Wah, nanti tetap kudu digandeng. Makanya mau nggak mau ada istilah berkebutuhan khusus karena kemana-mana harus didampingi. Aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khairin. Aina ma yuwajjihu ing dalam dini ngadepake. Aina ma yuwajjihu ing dalam dini ngadepake sapa abkamhu ing perkara la ya'ti ora bakal teko minhu saking abkan apa bi khairin kelawan baik. Apa yang dia lakukan tidak tidak bisa menjadikan kebaikan. Yang jah tegese sukses. Wa hadza utaiki ku mislul kafiri sepadane wong kafir. Hal yastawi apa to padha huwa ya ta al abkam al madkur kang katutur. Dengan siapa? Wa man lan ing wong ya'muru kang perintah sapa man bil adli kelawan keadilan. Ai waman lan wong huwa kang utaiman iku natikun berbicara. Nafiun memberi manfaat linnasi mari menungso. Haitsu ya'muru bihi haitsu ya'muru dalam sekiranya perintah sapa man ya'mur mau bihi kelawan adil wa yahissu wa yahussu lan gegerei atau memotivasi mendorong sapa man alai ngatasi al-adil dibandingkan dengan orang yang dia berbicara secara merdeka, vokal, lantang, menegakkan keadilan, mengajak kepada amar ma'ruf nahi munkar. Jelas beda. Yang satu tadi apa ngomong mengomingkem, sing iki ngomong lantang dengan penuh kesadaran. Wa huwa utaiman ya'mur bil adl iku ala siratin ing atase dalan torikin dalan mustaqimin kang jejeg. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa utawi al man ya'mur bil adl iku asani kang nomor loro iku al mukminu mukmin. Lah jawabane ora mungkin padha. Gusti Allah mengumpamakan seperti itu. Makanya siapapun yang mengajak kepada kebenaran, kebaikan, pasti orang yang syaratnya adalah beriman kepada Allah. Mergo nek wong percaya Gusti Allah, menyandarkan semua urusannya untuk Allah, dia tidak terbebani dengan intervensi atau pretensi atau kepentingan yang lain. Nah, wong kafir mengajak kepada hal-hal kebaikan, tidak tahu ujung pangkalnya, dia muter aja gak mari-mari. Itu diumpamakan al-abkam, la yaqdiru ala syai'in minhu, la ya'ti bi khairin, la ya'ti bi khairin, aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khairin. Muter LSM misalkan, yang itu ujungnya adalah digerakkan oleh kapital orang kafir. Di depannya kelihatan mengajak kebaikan, paham ya? Ujung tombaknya di depan, di publikasinya seperti pejuang
lingkungan, pejuang kesetaraan apa kemanusiaan, toleransi macam-macam yang tampak, tapi di belakangnya remote-nya adalah kepentingan. Aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khairin. Karena apa? Kepentingan. Coba misalkan LSM pro demokrasi. Ya kan? Kenapa sing LSM yang seperti itu kok bergeraknya di daerah-daerah negara muslim yang stabil, negara muslim yang bagus, yang secara politiknya internalnya tidak ada masalah apa-apa. Ya memang. Kepentingannya apa? Karena remote-nya di belakangnya adalah yang membiayai adalah orang kafir. Untuk apa tujuannya? Untuk menjadikan suatu daerah itu tidak stabil secara sosial, sehingga geger terus rakyat karo pemimpin ini podo muslimi. Pancen pemimpinnya mungkin ya gak adil, iya. Tapi ketidakadilan pemimpin itu apakah senantiasa selalu dihadapi dengan demonstrasi oposisi yang tidak selesai masalahnya itu? Tidak ketemu. Yang terjadi adalah mengadu domba antara sesama rakyat dengan rakyat, yang pro pemerintah dengan yang anti pemerintah terus terjadi. Dan itu remote. Kenapa kok negara podo-podo gak adil, podo-podo negara itu tidak demokrasi, ya dolim nang rakyate. Tapi sing iki kok gak diotak-atik. Sing iki kok yang lain ini diotak-atik. Yang ini yang sebelahnya tidak diotak-atik. Mergo sing tidak diotak-atik pemimpin iku setoran karo koncoan karo barat wong kafir. Gitu mboten? Paham ya? Mesti paham lah kayak gini kan. Jadi perkara iku aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khairin minhu. Nang diae kaya sing di depan apik, mengajak kepada civil society, mengajak kepada gerakan anti totaliter, anti otoriter segala macam. Tapi tujuannya adalah mengadu domba rakyat dengan pemerintah. Walaupun pemerintah mungkin betul-betul memang pemerintah yang otoriter, pemerintah yang dolim. Tapi pemerintah yang dolim itu dolim kepada rakyatnya, tapi dia berani menghadapi negara kafir yang negara kafir yang memusuhi Islam. Nah, sementara negara muslim yang lain podo dolime nang rakyate, otoriter, totaliter, tapi tidak ada gerakan demokrasi sama sekali. Gak ada LSM, mergo gak ana LSM sing biaya itu kan negara kafir. Kenapa kok gak dia biaya rakyatnya? Mergo negara kafir yang membiayai itu wis boloan karo pembini sing apa jenenge? Sing pemimpin negara tadi yang totaliter, wis oleh setoran. Nah, aku ngerti ngene iki wong Islam kudu paham ngene iki. Ojo gampang semua itu ukurannya media massa tok ae. Media massa itu kan bisa dibuat itu, beritanya A menjadi B, B menjadi C, C menjadi muter sak terusnya. Tapi nek kita pedoman kepada bagaimana usul Quran, bagaimana tamsil-tamsil dalam Al-Quran, kita bisa menerapkan kapan kita bergerak, kapan kita diam, kapan kita bersuara, kapan kita tidak, kenapa harus diam, kenapa harus bersuara. Itu faktornya tidak ada faktor like and dislike atau faktor apa, tapi faktornya mukminun billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah memberitahu koridor-koridornya, cara menghadapi pemerintah yang dolim itu seperti apa, berjihad, memperbaiki pemimpin yang dolim seperti apa. Sudah ada koridornya, dalam agama sudah ada koridornya. Bahkan itu jihad yang paling mulia. Afdolul jihad kalimatu haqqin
inda sultanin jair. Jihad yang paling berat adalah menegakkan atau menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang dolim. Itu Kanjeng Nabi memerintahkan juga kok. Islam tidak menghalangi orang untuk memperbaiki islah reformasi, tapi ada caranya. Tidak terus serta-merta bengak-bengok demonstrasi sak terus terus mandoroknya enggak karu-karuan sak terus niku. Aymannya indah sultanin jair, dengan bagaimana menyampaikan masukan aspirasi itu secara tepat sasaran. Kalimatnya itu berikut indah sultan. Yaitu cara bahasa nahwu itu langsung kepada orangnya, ojo di media massa, ojo di demonstrasi yang akhirnya mandornya malah melebar kemana-mana. Wallahu Bismillahirrahmanirrahim. Wawasani. Waqila hadza utaidi iku masalun perumpamaan lillahi kedua Gusti Allah. Qaul yang tafsir yang mengatakan asani itu seperti perumpamaannya Allah. Wal abkam perkara sing bisu iku lil asnam kedua berhala. Walladzi qablahu wong perkara qablahu kang sadurunge alladzi iku fil kafiri wal mukmin. Sementara permasalahan sebelumnya adalah tamsilnya seperti antara orang kafir dengan orang mukmin. Walladzi ta qaul qablahu sadurunge kil iku fil kafiri wal mukmin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi lan iku kagungan Gusti Allah ghaibus samawati utawi kegaibane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Hal-hal yang gaib di langit dan bumi. Ai ilma ma ghaba fihi ai ilmu ma tegese ilmu ni perkara ghaba kang samar apa ma fihi ma ing dalam as-samawati wal ard. Wa ma amru saati lan ora ono urusane kiamat illa kalam hil basori kejaba kelawan kedipane mripat auwa utawi amrus saah iku aqrabu luwih parek minhu saking kalam hil basor. Mereka bertanya tentang kiamat sak turuse, nantang kiamat sak turuse. Ora usah diurus. Ghaibus samawati wal ardi. Iku nggone Gusti Allah kabeh yang samar di antara langit dan bumi. Masalah kiamat itu nek wis teko ndang teko. Artinya kalau sudah datang waktunya segera datang kok. Enggak usah ditakok-takokno, enggak usah di apa itu kan. Bahkan seperti kalam basor, seperti kedipan meripat gini, cepet banget. Awak bahkan lebih cepat. Li'annahu qur'an sunni kalimat, li'annahu qur'an sunni amrus sa'ah iku bilafdzi kun kelawan lafat kun fayakun muga ambilkan air putih gelas Bismillahirrahmanirrahim. Aw aqrabu li'annahu bilafdzi kun innallaha Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci qadirun kuwasa. Wallahu ta'ala Gusti Allah akhraja ngetokake sapa Allah kum sira kabeh min butuni ummahatikum saking weteng-wetengi ibu-ibu sira kabeh. La ta'lamuna ora padha ngerti sapa sira kabeh saen suci-suci ay hal la ta'lamuna hal ora padha ngerti sapa sira kabeh saen suci-suci al jumlah ta jumlah la ta'lamuna saen ku halun hal. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lan dadekake sapa Allah lakum maring sira kabeh as-sam'ain pendengaran bimana isma'i kelan arti iso ngrungokno wal absar lan pira-pira penglihatan wal afidat lan pira-pira ati al quluba ing pira-pira ati la'allakum menawa sira kabeh iku taskuruna padha gelem syukur sapa sira kabeh ala dalika ing atase mungkun-mungkunu as-sam' wal absar wal afidah fatu'minuna moko padha iman sapa sira kabeh. Alam yaro apa to ora ningali sapa wong akeh latoir maring manuk musakharatin hali den tundukake musakharatin hali perkara kang den tundukake mudallalatin tegese den arahake litoironi maring mabur. Fi
fi jawis sama ing dalem tengah angkasa apa tengah-tengah langit juruni langit ai al hawa tegese udara bainas sama wal ardi ing dalam antarane langit lan bumi. Coba perhatikan bagaimana Allah membuat burung itu bisa berterbangan di udara lepas. Ma yumsikuhunna illallah, ma yumsiku ora menahan atau ngeker hunna ing at-thair inda qabdi ajnihatihinna inda qabdi ajnihatihinna ing dalam semangsane gegem sayap-sayape at-thair au bastiha utawa ing dalam semangsane beber ajniha. Pada saat burung itu mengepakkan sayapnya atau meniupkan atau apa-apa melipat sayapnya ayak tokna ing yen to pegot sopo megot opo musakharat utawa ajnihah ayak tona yen to pedhot opo ajnihah. Tidak bisa menahan semua itu kecuali Allah. Illallah kecuali Gusti Allah. Bi qudrati kelawan kekuasaan Allah. Inna fi dzalika sedene ing dalam kono kejadian la ayatin yektine ana ayat-ayat liqaum kedhe kaum yu'minuna kang padha gelem iman sapa kaum. Ya utawi at-thair iku khalquha ciptaane Allah. Iku khalaqa nyiptakake sapa Allah ha ing at-thair ngoten. Bihaisu yumkinu ing dalam sekiranya paring kemungkinan bihaisu yumkinu ing dalam sekiranya arah paring kemungkinan ha ing thair at-thairana ing mabur wa khalaqa lan nyiptakake sapa Allah al-jawa ing udara bihaisu yumkinu ing dalam semaksane ing dalam sekiranya paring kemungkinan sapa Allah at-thairana ing mabur fi ing dalam al-jaw wa imsaqiha lan ngeker tayron. Allah yang mengendalikan. Wallahu ta'ala Gusti Allah. Aman kalau lihat di YouTube di flora dan fauna itu biasanya sekarang banyak itu burung itu yang paling cepat itu namanya elang apa itu saya lupa itu semua diteliti oleh ahli pembuat pesawat. Kenapa burung ini kok laju terbangnya paling cepat mengalahkan seluruh burung yang lain? Diteliti. Sak bentuk-bentuknya sayapnya, sak bentuk-bentuknya tubuhnya sampai kepalanya, lehernya, sak kepalanya itu paruhnya itu bengkongi ngini, terus ono irungi redok mendelesep, motoni diteliti semuanya. Saya pernah lihat itu. Ternyata itu semua menjadi inspirasi daripada ilmu aerodinamika, ilmu tentang pembuatan pesawat. Yang ternyata ilmu aerodinamika yang terbaru menunjukkan model pesawat yang paling cepat itu yang meniru bentuknya burung tadi itu. Hah? Kudu diangen-angen, sampean wis ngerti ayate kok kalah mek angen-angene wong kafir iki piye ceritane? Nah, wong kafir sing pesawat tempurnya negara mana itu yang paling jos itu? Kecepatan berapa? Itu loh. Itu apa namanya? Meniru daripada bentuk porsi proporsionalnya burung tadi itu. Moncongnya apa segala macam. Sampeyan bayangno ojo sekedar gawe pesawat sing paling cepet to. Gampang. Tapi dari kecepatan sekian per detik 0 km per detik langsung banter. Itu seperti burung. Begitu juga begitu menerjang begitu 100 km per detik atau per jam. Begitu pingin mandek langsung set.
Itu angel ya. Pesawat gawe ngono angel. Cuman tinggali nek buru-buru. Begitu elang itu. Hantam apa? Menyambar musuhnya itu, apa mangsanya itu. Mandek ya mandek. Terus gak goyang. Nah, piye carane gawe ngono? Pesawat iso gawe ngono, Buanter baru mandek cet ngono. Ya meledos, Ayo coba angen-angen kayak gini kan kudu angen-angen. Kok bisa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Pesawat itu Pak, Mas, itu nek mendarat, itu kecepatannya tuh harus mencapai kecepatan sekian. Pesawat kok mendarat kok alon-alon, ya ceblok. Wong dia itu bisa tidak ceblok kalau bergerak. Nah sementara kalau dia mendarat harus banter tapi tidak boleh. Tapi kepingin mandek no. Itu gabung no banter tapi iso mandek itu piye coba. Nek alon-alon ceblok. Nek kebanteran ora iso mandek. Butuhe mendarat. Terus piye? Nek mendarat itu mesti banter. Nah, begitu sudah menempel dek itu langsung remnya diambil. Nah, kalau sudah mendarat. Nah, itu yang menemukan presiden kita yang berapa itu Pak Presiden Habibie. Pak Presiden Habibie itu menemukan teori. Jadi pesawat itu terbang. Dulu itu setiap mau mendarat itu roda depan dulu Pak. Baru roda belakang. Dan ini resiko kecelakaan lebih fatal. Itu belum bisa ditemukan caranya. Sampai kemudian ada namanya Presiden Pak Habibie di Jerman menemukan mendaratnya roda belakang dulu baru roda depan gini. Itu namanya dinamakan Mr. Cracks apa itu. Saking pintere Pak Habibie. Mana nih itu semua ono ilmu nih. Oleh ilmu nih karena itu adalah dalam koridor Gusti Allah sudah memerintahkan untuk kita berangan-angan ke sana. Alam yara ila tayri musakhkharatin fi jawis sama ma yumsikuhunna illa Allah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Wallahu ta'ala Gusti Allah ja'ala dadiake sapa Allah lakum marisur kabeh. Mimbuyutikum saking pira-pira omah-omah sira kabeh. Sakanan ing panggonan leren anteng maudian tegese rumah panggonan taskununa kang panggon sapa sira kabeh fi ing dalem maudi. Allah menjadikan rumah kalian sebagai tempat tinggal. Wong iku nek manggon nang omahe iku anteng. Seberapapun keadaan kondisi rumah itu adalah sebagai tempat untuk tinggal ayem, tentrem. Walaupun dia di hotel semewah apapun, di istana tapi kalau dia di sana hanya tamu atau hanya sekedar nyewa, tetap pingin pulang. Wa ja'ala lan dadi akilakum manisura kabeh min juludil an'ami saking pira-pira kulit-kulite pira-pira hewan buyutan ing pira-pira omah. Kal khiyami kediri tenda-tenda wal kubah pilan kubah. Wa tastakhifuna kang padha arep tastakhifuna kang padha nggawa enteng sapa sira kabeh ha ing julud lil hamli maring digawa. Begitu juga Allah menjadikan dari kulit-kulit binatang kalian ambil sebagai tempat untuk tenda-tenda yang bisa dibuat tinggal tapi bisa dipindah-pindah. Yauma dhanikum ing dalem dina perjalanan sira kabeh. Yauma safarikum tegese dina lelunga sira kabeh. Wa yauma iqamatikum lan dinane manggon sira kabeh. Baik. Saat kalian musafir harus bergerak maka dilipat. Kalau sudah mau menetap transit tendanya didirikan. Wa yauma iqamatikum min aswafiha lan saking pira-pira bulu-bulune al-ghanam al-ghanam wa aubariha lan pira-pira padha wabar aswaf padha bulu-bulune ibil wa asyariha lan pira-pira rambut wadah-wadah. Kabastin kaya dini apa bastin iki di sini apa maknane? Bisatin kaya dini nampan-nampan wakisiatin lan wadah-wadah.
Sementara kalian mengambil daripada kulitnya onta, pedus kacang, domba itu sebagai peralatan rumah tangga. Ada untuk tempat air, ada untuk ini, ada ini timba segala. Wa mata'an lan tempat perangkat ngoten wae. Tatamatta'una kang padha ngalap kepenak sapa sira kabeh bi kelan mata. Perangkat-perangkat yang bisa mempermudah operasional kalian. Ilahinin maring waktu sampai ada waktunya. Ya beli kang rusak sopo mata fi ing dalam hin. Ada batas waktunya rusak. Wallahu ta'ala Gusti Allah ja'ala dadake sapa Allah lakum maring sira kabeh mimma saking perkara khalaqa kang nyiptake sapa Allah minal buyuti saking pira-pira omah-omah wasyajari lan pohon-pohon wal ghamami lan kambing dilalan ing bayang-bayang. Jam udillin iku jame lafat dillin taki kang ngreksa apa dilal kuming sira kabeh har samsi ing panase srengenge. Begitu juga Allah menjadikan apa yang kepada kalian, apa yang Allah ciptakan kalian dijadikan sebagai bayang-bayang. Wa ja'ala lan dadake sapa Allah lakum maring sira kabeh minal jibali saking pira-pira gunung-gunung aknanan ing pira-pira gondelik utawa apa ya? Apa jenenge? Delsep jam'u kanin, jama'i lafat kanin, wa utai kanin takunin iki. Wa tekan iku ma perkara yastakinnu kang apa jenenge ndelik sapa sira kabeh fi ing dalem ma kal ghori kaya dene gua-gua wasarobilan terusan-terusan kal ghori kaya dene gua-gua kharasilan terusan. Bismillahirrahmanirrahim. Jamu kanin ay ghitoin wal akinnah al aghtiyah kinin ghito. Jamu kinin jamai lafat kin bimana tutup bahwa mayastakin fi sesuatu yang kalian buat menutup diri seperti gua bersembunyi wasarobi lan terusan wal ja'ala ladadaki sapa Allah lakum mari surga kabeh sarobila ing pira-pira sarobil bimakna kumason kimason apa ya kumason kumason ing pira-pira apa jenenge jubah ngoten mau. Takikum kang ngreksa apa sarobilkum sira kabeh al harra ing panas ail barada tegese dingin. Allah jadikan bagi kalian baju kumas yang dengan baju itu kalian menahan diri dari panas dan dingin. Wa sarobilan pira-pira sarobil takikum kang ngreksa apa sarobilkum sira kabeh baksakum ing bahaya sira kabeh. Begitu juga ada pakaian sebagai pelindung daripada peperangan atau pakaian baju keri, baju perang. Harbakum ing perang sira kabeh aitokna tegese dicatoni wadorbalan pukulan fiha ing dalem harb. Kaduru kaya dene baju duruk, baju perang. Wal jawasin lan jawasin. Jawasin dimana jausan wa ad-dur'u. Ad-dar'u ya macam-macam baju perang. Makanya ada hizib jausan, hizib yang melindungi. Kadzalika kadene kama khalaqahu hadil asya, kadene oleh kun nyiptakake sapa Allah hadil asya ing gilah pira-pira suci yutimu nyempurnake sapa Allah nikmat ing nikmatane Gusti Allah fid dunya ing dalam dunya alaikum ngatasi sira kabeh bi khalqi ma kelawan nyiptakake perkara tahta juna kang padha butuh sapa sira kabeh ilahi maring ma dengan Allah menciptakan apa yang kalian butuhkan lalakum menawa sira kabeh ya ahla Makkah penduduk Makkah ikut muslimuna padha gelem masuk Islam padha gelem pasrah maring Gusti Allah tunduk ai tuwahiduna tegese nauhidna maring Allah tapi gak gelem maknanya mereka mengingkari kenikmatan Allah. Fa in tawallamu kalamun mingu sapa sira kabeh ahli Makkah a'radu tegese mingu sapa sira kabeh anil Islam saking agama Islam fa inna ma'alaika mungkin ngatasi panjenengan Rasulullah mungkin ngatasi panjenengan ya Muhammad duh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al balaful mubin utai nyampeake al mubin kang jelas kang cetha. Kalau toh mereka masih saja tidak mau bertauhid, tidak mau
pasrah kepada Allah, maka sesungguhnya kepadamu wahai Rasulullah kewajibannya hanya menyampaikan yang secara jelas. Artinya kalau mereka tidak beriman ya sudah biarkan, tidak usah diambil pusing. Fa inna ma'alaikal balaghul mubin. Al-iblagh al-mubin tegese menyampaikno al-bayyinu kang cetha. Jadi seorang rasul itu harus menyampaikan dengan jelas, enggak oleh pakai ewo. Namanya tabligh risalah. Begitu juga seorang ulama misalkan menyampaikan sebuah hukum yang berdasarkan ijtihadnya yang beliau yakini misalnya, menyampaikan harus cetha. Soal dipakai apa gak dipakai urusannya bukan urusan beliau. Urusan ulama adalah menyampaikan hukum secara balaghun mubinun. Al balaghul mubin, menyampaikan sing cetha. Soal kontroversial pokoknya urusan wong. Nah, supaya kita paham. Misalkan kemarin si rame soal virus. Ada seorang kiai yang menyatakan ini haram karena bla bla. Ya gak apa-apa. Beliau menyampaikan itu dengan balaghun mubinun, menyampaikan dengan cetha. Ya, itu haknya beliau. Dan tanggung jawab beliau. Soal ada fatwa yang lain yang mengatakan boleh ya atau halal, ya itu yang menyampaikan ya harus menyampaikan dengan cetha. Jangan ewo pakai ewo. Biar nanti semua punya ijtihad masing-masing. Saya sowan ke salah satu kiai yang jelas mengharamkan. Ya, cetha nyampe no ngene Gus, ngeten. Nah, sementara yang menghalalkan kan di media masyarakat banyak itu begini-begini. Nah, itu balaghun mubinun, cetha. Terus umat jadi bingung. Ya aja bingung umat. Sampean pengin melok membolehkan atau menghalalkan karena ini argumentasinya, atau yang tidak membolehkan karena ini argumentasinya. Haram ini, halal ini, atau boleh karena darurat walaupun asalnya haram tapi karena darurat menjadi boleh. Ya itu masing-masing ada. Seperti misalkan makan daging babi, hukumnya apa? Hukum babi apa? Haram. Maka pada saat kita dalam perjalanan sebuah musafir tengah padang pasir, nggak punya bekal, habis bekal kita di jalan, terus ono bangkai di situ, makan bangkai, hukumnya bagaimana? Hah? Halal apa boleh? Loh, kudu jelas sampean. Bangkainya tetap haram, tapi boleh dimakan karena keadaan darurat gitu. Begitu sampean sudah merasa tubuhnya sudah kuat lagi berjalan, menjadi gak boleh lagi, artinya barang itu haram, tetap tidak bisa berubah menjadi halal, tapi boleh dimakan gitu loh. Jadi ojo terus kemudian berubah menjadi halal. Nah itu menurut salah satu ulama kiai tadi yang menyampaikan nggak setuju dengan pendapat halal. Pendapatnya tetap jangan berubah menjadi halal, ya tetap haram tapi boleh. Daging babi tetap haram tapi dalam keadaan kedaruratan boleh dimakan al-dhururatul. Ada yang mengatakan oh begini halalnya itu karena konteksnya sudah melalui begini yang sudah tidak ada unsur yang diharamkan. Nah itu monggo. Tapi itu semua kan bisa terlaksanakan, tersampaikan kalau semua orang yang beristihad menyampaikan dengan jelas al-balaghul mubin. Soal wong awam jadi bingung ya salah dhewe sampean awam. Nah gitu loh. Pakai aja gelem awam-awam nemen gitu loh. Nek gak pengin kalau awam Gus tapi gak kepengin bingung, ya wis makmumo manut kula derek kiai pun gitu. Wis awam kakean komentar sing bulet iki sampeyan iku lho asline sing awam kakean komentar iki. Ulama ora ono sing bingung kok. Sing haramno tetep haramno, sing halal tetep halalno, sing boleh tetep boleh gitu. Cuma punya pendapatnya sendiri-sendiri. Al-balaghul mubin. Itulah agama hukum kita. Wong awam jadi bingung, salahmu dhewe awam.
Keping gak bingung ya ojo awam ya ojo kakean komentar. Pelajari sithik-sithik rungokno sithik-sithik penjelasan kiaimu dirungokno begitu. Sesuk kan gak bingung. Kita mboten. Nah, itu tugasnya seorang rasul. Dalam ini adalah setelah rasul yang menyampaikan siapa? Al ulama. Karena ulama itu pelanjutnya yang tugasnya yang disampaikan adalah tugasnya para rasul. Fa inna ma'alikal balaghul mubin, menyampaikan secara jelas. Ojo ayo pakewo. Waduh, aku sakjane pendapatku iki haram, tapi berhubung aku iki bolone pemerintah, aku nek ngomong haram wedi lah itu berarti ora wani balahun mubin. Aku tetep walaupun aku apa jenenge kancaku akeh sing gak seneng pemerintah, aku ngomongi halal tetep halal. Wani aku. Pendapatku iki, soal iki ngene. Nah, aku ora wedi dimusuhi kanca-kancaku. Iku jenenge al-balahun al-mubin, penjelasan yang cetha. Ora mengomingkem yang kita mboten. Nek mengomingkem itu biasanya rada ewuh pakewo itu biasanya ada unsur hal apa ini? Apa? Kakean delok situasi. Hukum kok kakean nek menguntungkan aku tak pendapat gini, nek gak menguntungkan pendapat ngono lah. Itulah. Jadi memperjualbelikan apa? Tastaruna bi ayatillahi samanan qalila. Naudzubillah billah. Soal disetujui gak apa-apa, gak setuju gak apa-apa. Wa hadza iki kalimat ini cerita itu tamsil yang lain, masalah lain ini. Dalam ayat ini wa hadza iki ayat iku fa inna ma'alaikal balaghul mubin iku al qabla al amri sadurunge apa namanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sadurunge perintah bil kita kelawan oleh perang. Jadi pada saat sebelum di Mekah, saat itu Rasulullah belum bisa belum ada izin untuk melawan. Setelah ada izin melawan, maka Rasul itu selain fungsi menyampaikan kebenaran juga mempertahankan kebenaran. Bisa jadi bila perlu dengan berperang. Ini saya cerita tadi itu supaya saya paham saja, bukan maksud apa-apa. Kebetulan saja saya itu pas habis vaksin saya sudah divaksin. Pendapat saya darurat boleh karena darurat. Saya jelas pendapat saya ikut saya pelajari, darurat boleh. Nah, kebetulan pas saya habis divaksin saya ada silaturahmi dengan beberapa ulama, sowan-sowan. Salah satunya adalah kiai yang sangat mengharamkan. Wah, aku ditakuti macam-macam. Gus, gini. Ribut, piye Gus? Nah, aku jawab jangan sampai menyinggung wis. Ya di situ seakan-akan saya tidak mempertanyakan pendapat beliau, tapi beliau menyampaikan begini. Maknanya beliau konsisten dengan pendapatnya. Nah, beliau tetap mengharamkan, haram walaupun karena darurat menjadi boleh. Tapi kalau pendapat menghalalkan itu beliau gak setuju. Wes hasil rame lah. Nah, saya juga punya banyak kontak dengan kiai-kiai yang mengeluarkan fatwa halalan thayyibah juga ada. Nah, itu juga saya kontak terus. Wallahu alam. Nah, itulah sing. Jadi saya tidak jari media massa sosmed boten, langsung ketemu dengan beliaunya langsung ketemu hujah-hujahnya langsung saya dengarkan begini. Nah, tapi saya sudah divaksin. Saya sebelumnya divaksin asar, malam saya ada rihlah perjalanan sowan-sowan, paginya ketemu beliau. Enggak sengaja, beliau itu yang mengharamkan betul. Waduh, ya harus debat dulu saya dengan beliau. Tapi sangat menghormati masing-masing, punya hujah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aksaruhumul kafirun. Ya, kula mboten sebutaken asmane karena sudah sampean sudah tahu mungkin siapa. Nah, ini kita hormati beliau, baik yang mengeluarkan seperti ini seperti itu, semuanya ternyata punya hujah yang masing-masing betul. Dibenarkan secara fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'rifuna
padha ngerteni sapa wong akeh nikmatallahi ing utawa ahlu Makkah kafir Quraisy Makkah nikmatallah ing kenikmatane Gusti Allah ayikirunat gesing padha ngikrori bi anna kelan sedune nikmatallah iku min indi saking kersane Gusti Allah tapi sumayung kirunha moko nuli padha ngingkari sapa al kufar Makkah ha ing nikmatallah bi isyrokihim kelawan kemusyrikane ahlu Makkah wa aksarum ta akeh ahlu Makkah iku al kafirun kang padha kafir kabeh a'udzubillahi minasyaitonir Wazkur lan elino kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yauma nab'asu ing dalam dino. Yauma ing dalam dino nab'asu bakal bangkitake sapa kita Allah mingkul umatin saking saben-saben kelompok umat. Syahidan ing saksi. Ingatkan wahai Rasulullah kepada kaum panjenengan bahwa nanti ada hari di mana setiap kaum dibangkitkan dan ada saksi yang menyaksikan. Siapa itu syahid? Wa utai syahid iku nabiyuha nabine kaum. Yasyhadu kang nyekseni sapa syahid laha manfaat maring kaum utawa umat au alaiha wa alaiha lan melarat ing atase umat. Wa utai yaum iku yaumul kiamah. Maknane apa iku? Jadi tugasnya nabi di dunia itu adalah wa ma'alaika illal balaghul mubin. Menyampaikan dengan jelas risalah ilahiyah di dunia. Soal diterima kaum melok terima mak apa nurut ora apa-apa ora nurut urusane dhewe-dhewe. Tugas nabi selesai. Nanti di akhirat waktu hari kebangkitan umat ini dibangkitkan oleh Allah dihisab. Begitu dihisab mereka akan banyak yang kakean alasan, beralibi. Wah, kenapa kami dihisab ini? Urusannya apa? Kami itu nggak tahu apa-apa. Nah, misalkan orang musyrik, orang kafir nggak mau dihisab karena alasannya dulu tidak pernah ada pemberitahu. Nah, nanti nabinya itulah yang menjadi saksi. Apakah betul bahwasanya alibi atau alasan mereka tidak pernah ada risalah itu, tidak pernah ada yang memberi peringatan itu benar-benar ada apa tidak? Nyatanya ada nabi, berarti nabi dulu telah menyampaikan apa tugasnya. Maka pada saat ada kaum yang tidak mengakui hisab amalnya mereka, nabi akan menjadi saksi. Nabinya, oh malaikat, apa yang diucapkan kaumku ini adalah dusta. Dulu saya telah menyampaikan tanggung jawab saya mengajak mereka kepada risalah ilahiyah. Kalau sekarang mereka tidak mengakui, saya bersaksi saya telah melaksanakan. Berarti saksi yang memberatkan umatnya, yang mana umatnya adalah bangkang. Kalau umatnya tidak bangkang, mukmin, percaya kepada nabi, maka saksi tadi nabinya itu menyaksikan kepada malaikat. Wahai malaikat, saya bersaksi bahwasanya umatku ini telah mukmin, dulu telah mempercayai saya dan menjalankan perintah-perintah saya sebagai perintah Allah. Sekarang hisablah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan janji Allah, yaitu mendapatkan pahala. Maka saksi yang menguntungkan. Saksi yashhadulaha, saksi yang menguntungkan, au yashhadu alaiha, saksi yang memberatkan. Nah, tergantung umatnya. Nah, ini ayat ini sama. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Rasul kepada kalian semuanya nanti hari kiamat menjadi saksi. Summa la yu'zanu lil ladzina kafaru, maqanul ora den izini lil ladzina ketengake kafaru kafir sapa ladzina fil itidar ing dalem gawe alasan walahum lan ora ana uti al kafirun iku yustatabuna den ai la yutlabu minhum ujba ai arruju yustatabuna diparingi kesempatan setelah la yu'zanu lil ladzina kafir, tidak diberi kesempatan lagi kepada orang kafir untuk membuat alasan. Alibi-alibi mereka terpatahkan semuanya. Walahum yustatabun, dan mereka juga tidak diberi kesempatan untuk putar balik waktu lagi.
ay la yutlabu ora den suprih minhum saking al kafirun ay alladzina kafaru apa al utba alasan kakean alasan ay arrujuk tegese bali ila ma maring perkara yurdi kang ngredokno apa ma Allah Gusti Allah. Wah, kakean alasan. Wah nek ngono aku baleni urip nang donya meneh wae ben aku tak nang donya tak percaya meneh mbek malaikat nabi kok aku ben iso oleh ridhone Allah. Lah wis entek kesempatan iku wis gak ono. Biyen waktu nang donya lapo wae. Fa idza ra alladzina dalam semasa ningali sapa apa iki? Ing dalam sing ningali sapa alladzina akeh dolam kang padha dolim sapa alladzina. Sapa ay kafaru tegese kang padha kafir. Al azab ing siksa annar ing neraka fala yukhaffafu mung larjen entengake fala yukhaffafu mung larjen entengake apa anhum saking apa al azab siksa anhum saking al kafirun ay al azab siksa walahum lan ora ana uta al kafirun iku yung doruna diberi kesempatan ayung doruna den selantekake tidak diberi kesempatan lagi sudah batas waktu selesai game over finish yumhaluna tegese den serantekake anu saking azab idza ra'au ing dalem semangsa ningali sapa akeh hum anar kalau mereka sudah melihat neraka di depannya sudah enggak ada kasih wis tak kei kesempatan meneh balik meneh ora iso berjalan waktu bergerak ke depan bukan mundur wa idza ra'au ing dalem semangsa ningali sapa Allah dirake asroku ngapodo musyrik sapa alladzina suraka ahum ing pira-pira kanca musyrik-musyrike alladzina asroku. Pada saat orang musyrik melihat sekutan-sekutannya, siapa itu? Minasyayatin saking setan-setan wa ghurilan setan-setan. Wah, qalu pada ngucap sapa alladzina asraku, Rabbana do pengiran kita. Haula item kunum-kunum wong akeh iku syurakauna kanca-kanca syirik-syirik kita. Allah dirupani wong akeh syurakauna. Asraku kang padha musyrik sapa syurakauna. Musyrikake sapa syurakauna, syurakahum ing kanca-kanca musyrike syurakauna. Minasayatin bain saking setan-setan wa ghiriha lan liyane sayatin. Qalu pada ngucap Rabbana haula syurakauna alladzi kunna nad'u min dunika falqa ilamil qaul. Qalu pada ngucap sapa alladzina asyraku Rabbana do pangeran kita haula item kono akeh iku syurakauna kanca-kanca musyrik kita. Alladzi rupane syurakauna kunna ana sapa kita alladzina asyraku iku nad'u nyembah sapa kita ay nak butuh sebenarnya nyembah kita hum ing syurakauna. Misalkan Abu Jahal waktu di Mekah syurakanya siapa? Lata, Uzza, Manat, setan siapa. Nanti dari kiamat Lata, Uzza, Manat, setan-setan itu diketemukan kepada Abu Jahal. Terus Abu Jahal ngomong, Gusti Allah niku setan-setan Lata, Uzza, Manat yang dulu kami memusyrikannya dan menyembahnya. Sekarang kami minta pertanggungjawabannya dia. Ini terus piye masalahnya? Setan guyu-guyu tok. Loh, apa urusannya jadi setan? Aku biyen kan ngejak-ngejak perkara sing apa namanya? Kalian sendiri harus memperhitungkan apa? Hisapnya. Ngapain kok ikut saya dimintai bertanggung jawab? Setan melarik apa? Tidak ikut mau tanggung jawab. Ya bertanggung jawab ya Abu Jahal sendiri. Nak butuh min dunika saking liyane panjenengan. Fa'alqa moko nibakno panjenengan ilahi maring syurakauna alqaula ing keputusan ai qalu lahum. Ai qalu padha ngucap sapa alladzina asyraku lahum maring syurakaahum innakum sunurabe iku lakadibuna yektiri padha goro sapa kabeh fi qaulikum ing dalam ucapan sira kabeh innakum ing sedene sira kabeh iku abattumuna nyembah sapa sira kabeh nek kita kama fi ayatin ukhra kaya dene ing dalam ayat kang liya makanu iyana ya'budun makanu ora ana sapa akeh iku iyana ing kita iku ya'buduna padha nyembah sakfuruna padha kafir sapa sira bi ibadatim kelawan nyembahe alladzina asyraku. Anane piye? Nanti setan Lata, Manat, Uzza dan seterusnya itu mengatakan bahwa Gusti Allah mereka dulu menyembah saya, kata surakanya itu apa?
sekuton apa diwa-diwa tak apalah gitu, danyang-danyang. Itu hakikatnya saya tidak ada keuntungan apa-apa. Itu mereka karepe dewi. Maknanya mereka musyrik itu melakukan amal perbuatannya itu ya menyembah dirinya sendiri, artinya tidak ada hubungannya dengan kami. Jangan kami yang disalahkan. Mestinya mereka yang menyalahkan diri sendiri. Innahum lakadzibun, innakum lakadzibun. Bahwasanya mereka mengaku menyembah saya, kata Lata Manat Uzza, itu hakikatnya mencoba menimpakan kesalahan kepada saya. Padahal yang menyembah itu siapa? Apakah saya apa dia? Yang memusyrikan atau yang yang menyekutukan perbuatan persekutuan itu siapa? Patung Latanya, Manatnya, atau Abu Jahalnya? Ya Abu Jahal. Maka hakikatnya mereka sendiri yang harus bertanggung jawab. Iya na ya'budun sakfuruna bidatin wal qaul lan ibaki ila Allah maring Allah sapa suraka yaumadin ing dalem iki dina ay fa'al qaul ilal qaul assalama ing damai istaslamu tegese pasrah sapa sing pasrah sapa alladzina asyraku li hukmihi marang hukume Gusti Allah wa dhallalan ilang ghoba lan ilang anhum saking alladzina asyraku apa ma perkara kan kang ana sapa alladzina asyraku iku yaftaruna gawe gara-gara mau enggak mau mereka sudah walqa ilaihi ilallah yaumidis salma, mau enggak mau mereka tidak bisa mengelak daripada keputusan Allah wes. Dan kemudian apa yang mereka dustakan, kemusyrikan mereka itu sudah tidak ada faktanya lagi, tidak ada mereka beralibi bahwasanya itu tanggung jawabnya patungnya, enggak bisa. Itu apa? Gugur. Sing tanggung jawab ya sing nyembah patung, duduk patungnya. Min anna aliyatahum saking setuhuni. Pangeran-pangeran alladzina asyraku iku tasfau iso nyafaati apa aliyatuhum lahum marik alladzina asyraku. Apalagi mereka berharap patung itu bisa memberi manfaat. Oh tambah gak ono, tambah tidak terbukti. Alladzina kafaru wasaddu an sabilillah zidnahum azaban fawqal azab. Alladzina ngake kafaru. Alladzina ngake kafaru wa alam bisawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi fa'na bi barakatihim husna bi hurmatihim fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitnah Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Akhirul kalam hidina suratul mustaqim wafaqana Allah lima yuhibbu wa yarda wal afa bikum wa ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.